Je lui ai dit que j'ai un mari. Et il sera obligé de prendre en compte l'adultère. 잘생긴 모델 폴과 교제 중인 마리. 마리의 애인 폴은 잘생긴 외모로 늘 여자에게 인기가 많았고 이러한 이유로 마리는 스트레스를 받았습니다. 게다가 마리는 몇 개월째 관계를 거부하는 폴이 믿기도 했죠. Souviens-toi, on pensait qu'à ça. Jour et nuit. Ouais, en fait, t'exagères un peu. T'as de la chance, parce que c'est pas toi qui vas me rendre chaste. 마리는 늘 먼저 폴에게 다가갔습니다. Enlève ça. Je t'ai dit que c'était pas contre toi. J'ai toujours dormi comme ça. 하지만 폴은 피곤하다는 말만 반복할 뿐 그녀를 안을 생각은 전혀 없었죠. Tu m'en es pas encore, je comprendrais. En fait, t'as décidé d'arrêter de faire l'amour jusqu'en moi. 그날 밤 더 이상의 금욕이 힘든 마리는 야밤에 밖을 나서게 됩니다. Paul me déshonore. 그리고 바에서 그녀는 한 낯선 남자를 만나게 됩니다. 목적이 확실했던 이 둘은 다음날 아침까지 서로를 만지며 키스했습니다. Vous venez terminer vos soirées ici? Il dort, lui, justement. Ça le dérange pas de dormir. Ça fait 4 mois que je fais pas l'amour. Je peux jamais m'empêcher de céder. Fais-moi une pipe. Non, pas maintenant. 연락처를 주고 떠나는 남자. Tu me rappelleras? 사실 마리의 직업은 교사였습니다. 하지만 그녀에겐 치명적인 결함이 있었는데요. 그녀는 바로 난독증이 있었다는 것이었습니다. 이러한 이유로 가끔은 잘못된 맞춤법을 학생에게 가르치기도 했죠. 마리는 폴을 진심으로 사랑했습니다. 그래서 그의 아이를 갖기를 원했습니다. Si on avait un enfant, au moins on aurait une raison d'être ensemble. Un homme a besoin de refaire le monde avec ses potes dans un bar. Sans ça, il crève. 하지만 폴은 자신만을 생각했습니다. 그럼에도 마리는 끝내 폴을 따라다니면서 그와 함께하려 했죠. 그러나 폴에게 정말 마리는 안중에도 없었습니다. 자연스럽게 낯선 여자와 춤을 추기까지 하는 폴. 결국 마리는 밖을 나서게 되고 T'as vu la scène que tu me fais parce que je danse avec une fille? 폴 대신에 어젯밤에 만난 남자와 육체적 관계를 하게 됩니다. 이 남자를 만나는 만큼은 폴이 생각나지 않았던 마리. Au moment où j'embrassais Paolo, je pensais plus à Paul. 처음으로 바람을 피웠지만 변한 것은 없었습니다. 오히려 사랑에 대한 더 큰 갈증만을 불러왔죠. 그럼에도 그녀의 마음을 절대 몰라주는 폴. 다음날 마리는 결국 교장에게 숨겨왔던 선생으로서의 부족한 자질을 걸리게 됩니다. Lumière. Je sais, je fais une faute par syllabe. Je comprends pas comment ils ont pu me donner l'examen alors que l'orthographe c'est éliminatoire. Je suis dyslexique. 그런데 Et enseigner le CE1. Les femmes belles se complaisent à être prises par les hommes laids. Ça qu'on ne dit surtout pas. 교장은 이를 빌미로 마리의 몸을 탐했습니다. 하지만 이것이 나쁘지만은 않았던 마리. 이를 아는지 모르는지 집에 가보아도 없는 남자친구 폴. 역시나 그는 자신만을 챙기기 바빴습니다. Il était ravi d'être seul. 결국 아는 채 안 하고 뒤를 돌아선 마리는 충동적으로 모르는 행인에게 몸을 맡기게 됩니다. Ça c'est mon rêve, sans faux semblant sentimental. 그러나 더 큰 후회와 공허감만이 밀려왔죠. J'ai le con gonflé et humide et je peux très bien tenir jusqu'à la nuit des temps. Je me fais attacher. 마리는 여전히 교장과의 은밀한 만남을 이어나갔습니다. 그리고 점점 강도 높은 교장의 성적 요구에 마리는 색다른 감정을 느끼게 되죠. Tu veux que je te domine? Tu veux m'attacher moi? Aujourd'hui, tu fais ce que tu veux. La tête serait séparée du corps par un système un peu semblable à celui de l'échafaud, avant que le coup prenne tombe. Ah voilà, c'est très beau.
그러던 어느 날 마리는 임신한 사실을 알게 됩니다. 그리고 폴은 오랜만에 나눈 몇 주 전의 사랑 덕분에 그녀의 아이가 자신의 아이라고 확신했죠. Tu veux que je t'épouse? Présenté à sa famille. Ça va? 이 때문에 마리는 폴의 가족에게도 소개됩니다. Très bien. Tu reprends quelque chose? 하지만 여전히 폴의 음주와 충바람은 말릴 수 없었죠. Y no puedo creer. Assieds-toi. 그렇게 시간이 지나 마리의 출산 예정일. 이날도 기어코 폴은 술에 만취한 채 아침이 되어서도 깨어있지 않고 뻗어 있었죠. Réveille-toi. Réveille-toi. Gros porc mannequin de merde. 결국 무거운 몸을 들고 도장의 도움을 받아 병원으로 이동하게 됩니다. Je descends. Qu'est-ce qui se passe? On va s'installer. Il y a une contraction. Attendez, on n'attend qu'elle passe. Respirez bien. 마리의 출산 내내 끝내 폴은 오지도 않았죠. Prenez plein d'air. Bloquez. Attrapez en Attrapez bas. sur les côtés. 몇 시간 전 마리가 고의로 켜놓은 주방 가스레인지. 이 때문에 집엔 화재가 일어나고 폴은 죽음에 이르게 되며 마리는 새 생명을 아는 채 영화는 막을 내리게 됩니다. 이 영화는 1999년작이며 당시 파격적인 연출로 각광받은 영화입니다. 왜냐하면 이때 동안 여성의 성적 욕망에 관해 이렇게나 직설적으로 표현한 영화는 드물었기 때문입니다. 또 이 영화에서의 노출은 마리의 욕망을 표출하기 위한 장치로서 사용했기 때문에 전혀 야하지 않게 느껴진 영화였습니다. 영화 로망스에는 잘생긴 남자친구 폴과 교사가 직업인 주인공 마리가 등장하는데요. 폴은 잘생긴 외모 때문에 근무 현장이든 밖이든 어디서나 인기가 많았으며 그 또한 스스로가 잘생겼음을 잘 알고 있었죠. 그래서 마리와 사귀면서도 늘 자신이 필요할 때만 육체적 사랑을 나누었으며 상대가 원하더라도 자신이 원하지 않으면 냉철하게 상대를 내쳤습니다. 폴은 늘 자신을 최우선순위로 두고 생활했고 마리가 아니어도 손쉽게 다른 여자와 사귈 수 있다고 자부했습니다. 즉, 폴에게 있어 마리와의 사랑은 간절하지도 않았던 것이죠. 이 때문에 마리는 결국 내면에 잠재해 있던 욕망과 분노가 표출됩니다. 당연지사 폴을 여전히 잃고 싶지 않던 마리는 폴과 이별하기보다는 낯선 남자들과 몰래 바람피는 방법을 택하는데요. 남자친구는 잃고 싶지 않으나 욕구는 해소하고 싶었던 마리는 부정을 저지르면서 점점 죄책감에 대한 감각이 무뎌지게 됩니다. 그리고 자신이 이 같은 행위를 하게 된 이후에는 폴의 사랑이 부족했다는 말로 자신의 바람을 계속해 합리화했죠. 즉, 이 영화는 한 인간의 사랑과 욕구에 대한 모순을 잘 보여주는 영화입니다. 상대와 자신이 맞지 않는다면 마땅히 헤어져야 하는 것이 맞으나 그럴 용기가 없던 마리는 비정상적인 방식으로 딴 곳에서 욕구를 해소하면서 폴과의 만남을 끝내 유지하려고 노력합니다. 이는 결국 자신에게도 고통이며 훗날 애인이 알게 된다면 그 애인에게도 트라우마로 남게 됩니다. 그럼에도 위험을 감수하며 바람을 피는 마리의 모습은 결국 마리도 폴과 다르지 않은 이기적인 사람이었다고 생각합니다. 사실 감독은 이 영화를 통해 성관계의 주체가 여자일 때 거부하는 남자들의 치졸한 군상을 묘사하면서 동시에 폴을 애무만 받기만을 바라는 이기적이고 수동적인 남성으로 묘사하려고 했을 듯합니다. 그래서 이 영화의 전개는 마리의 바람의 원인은 모두 폴 때문이라는 식의 전개입니다. 하지만 이러한 시각은 그저 불륜을 합리화하는 꼴로 편협한 시각이라고 생각합니다. 왜냐하면 욕망은 절대 나로부터 벗어나 순수하게 존재하는 것은 불가능하기 때문입니다. 욕망에 의해 탄생하고 욕망에 의해 삶을 이어나가는 것이 바로 인간입니다. 즉, 마리의 바람은 폴의 무관심 때문만은 아니라는 것이죠. 지금까지 영화 로망스였습니다.